Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Ram Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय भूतले श्रीमते लोकनाथस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण, హరే కృష్ణ. మనం భగవద్గీత యథాతథము 4వ అధ్యాయం చదువుకుంటున్నాము. దివ్య జ్ఞానము. నిన్న 4 శ్లోకాలు అయిపోయినాయి. 5వ శ్లోకం చదవాలి. ఎవరైనా చెప్తారా నిన్నటివి మీకు గుర్తున్నవి? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను అటెండ్ అవ్వలేదు మాతాజీ. నిన్న ఆ, నేను అటెండ్ అవ్వలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నిన్న 2వ శ్లోకము. ఈ దివ్య జ్ఞానము ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపరా క్రమమున గ్రహింపబడినది. రాజర్షులు దానిని ఈ విధంగా అవగతం చేసుకొనిరి, కానీ కాలక్రమమున ఆ పరంపర విచ్ఛిన్న మగుట వలన ఆ శాస్త్రము నశించినట్లుగా కనిపించుచున్నది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క పరిస్థితే కాలక్రమంలో ఏదైనా నశించిపోతుంది అన్నమాట. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది శాశ్వతంగా ఉండదు కాబట్టి ఈ విధంగా భగవంతుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రతి యుగంలో కూడా అవతరించి ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించడం కోసము ఆ ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అలా పూర్వము ఇది ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పినారు కదా, నేను ఈ నాశనం లేని ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని వివస్వానునికి సూర్యదేవునికి ఉపదేశించాను. తర్వాత వివస్వానుడు దానిని మానవజాతి పిత అయిన మనువుకు ఉపదేశించారు. మనువు దానిని ఇక్ష్వాకు రాజుకు ఉపదేశించారు అని చెప్పారు. ఈ విధంగా యథాతథంగా అందించడం ద్వారా మాత్రమే ఈ దివ్య జ్ఞానము అందరికీ శాశ్వతమైన ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు అనేక దుర్వాఖ్యానాలు రచించి తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు సామాన్య ప్రజలను. అందువల్లనే నేను ఈ భగవద్గీతను యథాతథంగా రచించాల్సి వచ్చింది. ఎన్నో వందల భగవద్గీతల వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నప్పటికీ అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియజేశారు. ఎందుకంటే వారందరూ దేవాదేవుణ్ణి శ్రీకృష్ణ భగవాను అంగీకరించి ఉండరు, కానీ వారు
శ్రీకృష్ణ భగవానుని భగవద్గీతను అడ్డం పెట్టుకొని ఎంతో వ్యాపారం మాత్రం కొనసాగిస్తున్నారు. అది దానవ ప్రవృత్తి. ఎందుకనగా దానవులు భగవానుని యందు విశ్వాసం ఉంచకున్నను భగవానుని సంపదలను అనుభవింపవలనని వాంఛించుచుందురు. అందువలన వాళ్ళు భగవంతుని విశ్వసించకుండా భగవంతుని యొక్క భగవద్గీతను అడ్డం పెట్టుకొని సంపాదిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అది దానవ ప్రవృత్తి అని. కాబట్టి ఈ గురు శిష్య పరంపరాగతమైన వివరణతో భగవద్గీతను యథాతథముగా ఆ, రచించే అవసరం ఉన్నందున నేను ఈ రచనా ప్రయత్నం చేశాను అని ఎంతో వినయంగా చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. ఈ యథాతథంగా భగవద్గీతను అందించడము మానవ సంఘం అంతటికి గల ఒక గొప్ప వరప్రసాదము. ఇంకా మూడో దాంట్లో, నీవు నా భక్తుడువు మరియు మిత్రుడువు కావున ఈ శాస్త్రపు ఉత్తమమైన రహస్యంను అర్థం చేసుకొనగలవని భగవానునితో గల సంబంధంను తెలియజేయ ఈ పురాతన శాస్త్రంను నేను నీకు తెలుపుచున్నాను. ఇక్కడ యోగ్యతలు చెప్తున్నారు. భగవద్గీత అర్థం చేసుకోవడానికి భక్తుడు కావాలి. ఉం? భగవంతుని పట్ల అసూయ లేకుండా ఉన్న వారికి మాత్రమే ఈ రహస్యమైన జ్ఞానం అర్థమవుతుంది. సురులు మరియు అసురులు అని మానవులలో రెండు తరగతులు కలరు. సురులు అంటే భగవద్భక్తులు, భగవంతుని అంగీకరించిన వారు. అసురులు అంటే భగవంతుని నిరాకరించేవారు. అర్జునుడు గొప్ప భగవద్భక్తుడైనందున భగవానుడు అతనికి ఈ గొప్ప శాస్త్రమును గ్రహించుటకు గ్రహీతగా ఎంచుకొనెను. ఈ గొప్ప రహస్య శాస్త్రమును గ్రహించుట దానవ ప్రవృత్తి గల వారికి సాధ్యము కాదు. దీన్ని యథాతథంగా అందించడమే ఈ దివ్య శాస్త్రానికి చేయబడు యథార్థ భక్తియుక్త సేవ కాగలదు. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అర్జునుడి నుండి వచ్చిన గురు శిష్య పరంపరను అనుసరించుటకు యత్నించి శ్రీమద్ భగవద్గీత అనేది ఈ దివ్య శాస్త్రం ద్వారా లబ్ధి పొందవలను అని చెప్తున్నారు. 4వ శ్లోకము అర్జునుడు పలుకుతున్నారు. సూర్యదేవుడైన వివస్వానుడు జన్మచే నీకంటేను కూడా పూర్వుడు. అట్టి ఎడ ఆదిలో నీవు ఈ శాస్త్రమును అతనికి ఉపదేశించుటకు నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకోగలను అడుగుతున్నారు. ఇది మన కోసం అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ పరమ భక్తుడు. అతని యొక్క దివ్యశక్తి అర్జునునికి తెలుసు. కానీ మనం విశ్వసించడానికి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు భగవంతుడు ద్వారా మనకు తెలియజేయడానికి. భగవంతుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడు. అతడు శాశ్వతంగా తన శరీరంకి తనకి భేదం లేదు కాబట్టి శాశ్వతంగా ఉంటారు. ఆయన ఎప్పుడు అవతరించినా కూడా ఆయనకు అన్ని గుర్తుంటాయి అన్నమాట. మనము శరీరం మారిస్తే మర్చిపోతాం కాబట్టి మనకు గుర్తుండవు. కానీ భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడు. కనుక భగవంతునికి సమస్తము భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా తెలుసు అన్నమాట. ఇంకా ఇది భగవంతుడే తనను గూర్చి తాను ప్రవచించినప్పుడు అది సమస్త లోకములకు మంగళకరమగును. అందువల్ల భగవంతుని ద్వారా తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నారు అర్జునుడు. శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా పలికిన విషయములను భక్తులు హృదయపూర్వకంగా అంగీకరిస్తారు. శ్రీకృష్ణుని గురించి అధికాధికంగా తెలుసుకున్నట్టుకు భక్తులు ఆరాటపడుచుందురు. కనుక భక్తులు శ్రీకృష్ణుడు తెలిపిన ప్రామాణిక వచనములను ఎల్లప్పుడూ భక్తితో ఆరాధింతురు. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు మానవాతీతుడనియు, సచ్చిదానంద విగ్రహుడనియు, దివ్యుడనియు, త్రిగుణాతీతుడనియు, దేశకాల ప్రభావములకు అతీతుడనియు ఎరుగగలుగుదురు. ఈరోజు 5వ శ్లోకము శ్రీ భగవాన్ వాచ. ఎవరైనా చదవండి. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చదవను. చదవండి మాతాజీ. ప్రణామ్స్ మాతాజీ మీకు. హరే కృష్ణ. బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యాహం వేద సర్వాణి త్వం వేత్త పరంతప. దేవాది దేవుడు పలికెను, ఓ పరంతప, నీకును నాకును అనేక జన్మలు గడిచినవి. అవన్నీయు నాకు గుర్తుండును, కాని నీకు అట్లు గుర్తుండవు. భాష్యం మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అనేక అవతారములకు సంబంధించిన సమాచారము మనకు బ్రహ్మ సంహిత 5.33 నుండి లభించును. అందులో ఈ విధముగా చెప్పబడెను. అద్వైతామచ్యుతమనాదిమనంతరూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయౌవనం చ వేదేషు దుర్లభమదుర్లభ మాత్మభక్తౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అద్వితీయుడు, అచ్యుతుడు, అనాది అయిన దేవాది దేవుడైన గోవిందుని శ్రీకృష్ణుణ్ణి నేను భజింతును. అతడు అనంత రూపములుగా విస్తరించినను పురాణ పురుషునిగా నిత్య యవ్వనముతో అలరారు వానిగా భాషించును. భగవంతుని అట్టి సచ్చిదానంద విగ్రహ రూపములు వేద వేత్తలకు సాధారణముగా దుర్లభములైనను శుద్ధ భక్తులకు మాత్రము అవి స్వయంగా ప్రకటమగును. బ్రహ్మ సంహిత 5:39 కూడా ఇట్లు తెలుపబడెను. రామాదిమూర్తిషు కళాని అయేన తిష్టన్ నానావతారమకరోద్భవనేషు కింతు కృష్ణ స్వయం సమభవత్ పరమః పుమానయో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. రామ నృసింహాది అనేక అవతారములను ఇతర అనేక అంశావతారములను ధరించువాడు మరియు ఆది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునిగా తెలియబడుతూ స్వయంగా అవతరించడివాడు అయిన గోవిందుని శ్రీకృష్ణుని నేను భజింతును. భగవానుడు అద్వితీయుడని తెలియబడినను అసంఖ్యాక రూపములతో స్వయంగా అవతరిస్తుండునని వేదములలో కూడా తెలుపబడెను. అతడు అనేక రంగులను మార్చినను నిజమునకు మార్పు రహితముగా ఉండు వైడూర్యమణికి వంటి వాడు. ఆ నానా రూపములు కేవలము శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే అవగతమగును. అవి కేవలము వేదాధ్యయనము ద్వారా మాత్రమే అవగతము కావు. వేదేషు దుర్లభ మదుర్లభమాత్మ భక్తౌ. అర్జునుని వంటి భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సహచరులు. భగవానుడు ఎప్పుడు అవతరించినను వివిధ స్థాయిలలో అతడిని సేవించుట కొరకై అతని నిత్య అనుచరులైన భక్తులు కూడా అవతరించుదురు. అర్జునుడు అట్టి భక్తులలో ఒకడు. కొన్ని లక్షల సంవత్సరములకు పూర్వం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సూర్యదేవుడైన వివస్వానునకు గీతా జ్ఞానమును బోధించినప్పుడు అర్జునుడు కూడా తన స్థాయిలో మరొక భిన్న రూపంలో భగవానుని వద్దనే నిలిచి ఉండెనని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు తెలియను. కానీ అర్జునునకు మరియు భగవానునకు నడుమ భేదమేమనగా భగవానుడు ఆ విషయంను గుర్తించుకొనెను. అర్జునుడు అట్లు గుర్తించుకొనుటకు సమర్థుడు కాకుండెను. పరంతప. ఇదే అంశలైన జీవులకు మరియు భగవానునకు నడుమ భేదము. ఇక్కడ అర్జునుడు శత్రువులను అణచగల గొప్ప యోధునిగా పరంతప సంబోధింపబడినను తన గత జన్మలలో జరిగిన విషయములను గుర్తు చేసుకొనలేకపోయెను. కనుక జీవుడు లౌకిక పరిగణనలతో
పరిగణనలో ఎంతటి గొప్పవాడైనను పరమ పురుషునికి ఎన్నడూను సమానుడు కాలేడు. శ్రీకృష్ణ భగవానునితో శాశ్వత సాహచర్యమును కలిగిన వ్యక్తి నిశ్చయంగా ముక్త పురుషుడైనను అతడెన్నడూను భగవానునితో సమానుడు కాబోడు. బ్రహ్మ సంహిత 5:33లో శ్రీకృష్ణుడు అచ్యుతునిగా వర్ణించబడెను. భౌతిక ప్రకృతి సంపర్కంలో ఉన్నప్పటికీని అతడు తన దివ్యత్వమును ఎన్నడూను విస్మరింపడు. కనుక జీవుడు అర్జునుని వంటి ముక్త పురుషుడైనను అతడు అన్ని విధములుగా భగవానునితో సమానుడు కాలేడు. అర్జునుడు భగవంతుని భక్తుడైనను కొన్నిసార్లు అతడు భగవంతుని స్థితిని విస్మరించును. ఏమైనను దివ్యానుగ్రహముచే భక్తుడు వెంటనే తిరిగి భగవానుని అచ్యుత స్థితిని గ్రహించగలుగును. కానీ ఆ భక్తులు లేక అసుర ప్రవృత్తి గలవారు భగవంతుని అట్టి దివ్య స్థితిని గ్రహించలేరు. కనుకనే గీతలోని ఈ వివరణలు ఆ భక్తులకు మరియు అసుర స్వభావము కల వారికి ఎన్నటికీను అవగతములు కావు. శ్రీకృష్ణార్జునులు ఇరువురును స్వభావరీత్యా నిత్యులైనను కోట్లాది సంవత్సరాలకు పూర్వము తాము చేసిన కర్మలన్నింటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గుర్తించుకొనగా అర్జునుడు అట్లు గుర్తించుకొనలేకపోయెను. జీవుడు తన దేహ పరివర్తన కారణమున సమస్తమును విస్మరించినని మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సచ్చిదానంద దేహమును మార్చనందున సమస్తమును గుర్తించుకొనెనని మనము ఇక్కడ గుర్తించవలెను. అతడు అద్వైతుడు అనగా అతనికి మరియు అతని దేహముకు నడుమ ఎట్టి భేదము లేనట్టి వాడు. అతనికి సంబంధించిన ప్రతిదీ బ్రహ్మమే. అతనికి సంబంధించిన ప్రతిదీ బ్రహ్మమే. కానీ బద్ధ జీవుడు తన భౌతిక దేహముకు అతీతముగా ఉండును. భగవానుని మరియు అతని దేహముకు నడుమ భేదం లేకుండాట చేత అతడు భౌతిక జగత్తులో అవతరించినను అతని స్థితి సామాన్య జీవుని స్థితికి ఎల్లప్పుడూ భిన్నముగా ఉండును. భగవానుని ఇట్టి దివ్య స్వభావమును అసుర ప్రవృత్తి గలవారు అవగాహన చేసుకొనలేరు. ఈ విషయమును స్వయంగా భగవానుడే తర్వాతి శ్లోకంలో వివరించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వివరించండి మాతాజీ. మాతాజీ పెద్దగా ఉంది మాతాజీ, మీరే వివరించండి. సింపుల్ గా చెప్పండి. ఓకే మాతాజీ. అంటే మాతాజీ అర్జునునికి భగవంతునికి అంటే ఎన్నో జన్మలు గడిచినా కూడా అవన్నీ కూడా భగవంతుడు గుర్తు పెట్టుకొని ఉంటాడంట మాతాజీ. కానీ అర్జునునికి మాత్రము అవి గుర్తుండవంట మాతాజీ. ఎందుకంటే స్వామికి దేహానికి అంటే ఆయన అంటే దేహ పరివర్తన కారణంగా ఆ సమస్తము విస్మరించినా కూడా కృష్ణ భగవానుడు అన్ని గుర్తుపెట్టుకో ఉంటాడంట మాతాజీ. కానీ ఈయన మాత్రం గుర్తుండదు అని చెప్తున్నాడు. అట్లే దేహము భేదం భౌతిక దేహముకు అతీతంగా ఉండను. అంటే ఈ భగవంతుడికి దేహముకు భౌతికంగా ఈ దేహం అంటే బద్ధ జీవునికి దేహానికి అతీతంగా ఉంటాడంట మాత. బద్ధ జీవుడు తన భౌతిక దేహమునకు అతీతంగా ఉండును. భగవానుని మరియు అతని దేహముకు నడుమ భేదం లేకుండాట చేత అతడు భౌతిక జగత్తులో అవతరించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరే చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భగవంతునికి లేదు అర్థం అవుతుంది కానీ చెప్పలేకున్నాను మాతాజీ, నాకు చెప్పడానికి రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వస్తుంది. భగవంతునికి భగవంతుని దేహానికి తేడా లేదు. మన దేహానికి తేడా ఉంది. మనం ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతానే ఈ శరీరానికి సంబంధించిందంతా మర్చిపోతాం.
మళ్ళీ జన్మలో ఇంకో శరీరం పొందుతాము. ఆ శరీరంతో గల జ్ఞాపకాలు మాత్రమే అప్పుడు గుర్తుంటాయి. ముందు జన్మలోటి మనకు గుర్తుండవు. కానీ భగవంతుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడు, ఎప్పుడు శాశ్వతమైన శరీరం కలవాడు. ఆయన దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుడు కాబట్టి అన్ని జన్మలు, అన్ని యుగాల్లో అన్ని కూడా తెలుసు ఆయనకు, భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలన్నీ. అప్పుడు కూడా అర్జునుడు ఉన్నప్పటికీ అర్జునుడు మర్చిపోయారు. నాకు అన్ని గుర్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. ఇంకా ఎవరైనా ప్రయత్నించండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము. అందరూ చర్చలో పాల్గొనండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రభుజీ చెప్తారా మీరు? హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరికీ దండోత్పరణ. నామాలు ప్రభుజీ. నిన్న రాత్రి జాయిన్ అయినా మాతాజీ. 8:30 to 9:05 వరకు ఉన్నది ఆ క్లాసు. నేను హరి ఓం. అమృతం. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు ప్రభుజీ. హరి మంచిగా ఓం. అనిపించింది. అయితే ప్రభుజీ, మాతాజీ, ఇందులో మనకు భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానము, దీనిలో మొదటి 4 శ్లోకాలు ఏంటంటే, మొట్టమొదటి ఏంటంటే, ఎవరైనా ఒకరు ఏదైనా జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలంటే ఒక బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అంటే ప్రామాణిక గురువును ఆశ్రయించాలని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము భౌతికంగా కూడా ఒక స్కూల్ ఉన్నదనుకోండి, ఆ స్కూల్లో అనేక మంది ట్రైన్డ్ టీచర్స్ ఉంటారు, ప్లే గ్రౌండ్ ఉంటుంది, మంచి అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి. అన్ని ఉన్నా కానీ ఆ స్కూల్కు గవర్నమెంట్ యొక్క అఫిలియేషన్ అంటే దాని యొక్క గుర్తింపు లేకపోతే, ఎంత మంచి టీచర్స్ ఉన్నా కానీ, ఎంత గ్రౌండ్ ఉన్నా కానీ, మంచి ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నా కానీ, ఎన్ని బోధన ఉపకరణాలు ఉన్నా కానీ, టీచింగ్ ఎయిడ్స్, దానిలో ఎవరు కూడా జాయిన్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే వాడు చదివిన తర్వాత మనకి సర్టిఫికేట్ కావాలి కదా. సర్టిఫికేట్ కాంతి మాత్రం అందులో మనము ఏం నేర్చుకున్నది అది వృధా అవుతుంది. అవునా కదా మాతాజీ? అందుగురించే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం భౌతిక జ్ఞానాన్ని ఏంటంటే ఒక పరంపర, గురు శిష్య పరంపరగా నేర్చుకోవాలని మనకు ఇందులో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ శ్లోకాల్లో తెలపడం జరుగుతుంది. అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క గుర్తింపు లేకపోతే ఆ స్కూల్ కానీ ఆ కాలేజ్ కానీ ఎటువంటి ప్రామాణికత ఉండదు. అందులో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రామాణికత ఉండదు, సర్టిఫికేషన్ కూడా రాదు. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఏంటంటే భౌతిక జ్ఞానాన్ని గురు శిష్య పరంపరంగా నేర్చుకోవాలని దీనిలో ముఖ్యంగా తెలపడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఏంటంటే ఇది నష్టపోయింది ఇప్పటి వరకు. ఎందుకంటే మధ్యలో కాలానుగుణంగా ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది నష్టపోయింది. కాబట్టి నేను ముందుగా వాళ్ళందరికీ చెప్పాను. చెప్పగా ఏమైందంటే ఇది నష్టపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను నీకు ఇప్పుడు నా భక్తుడు కాబట్టి, అలాగే నా మిత్రుడు కాబట్టి నీకు ఈ యొక్క రహస్య జ్ఞానాన్ని తెలుపుతున్నానని చెప్తున్నాడు. చెప్పే సమయంలో ఏంటంటే అప్పుడు నువ్వు అలా ఎలా చెప్పావు, మరి ఇప్పుడు నాకు చెప్తున్నాను అంటున్నావు, మరి దీని గల కారణం ఏంటిది? నువ్వును కూడా ఒకే జన్మలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు సూర్యదేవుడేమో అంతకుముందు ఆ పూర్వుడు. ఎలా నేను అర్థం చేసుకోవాలని ఈ క్వశ్చన్ వేయడం అనేది వాస్తవంగా ఇది మనకు తెలపడానికి తప్ప అర్జునుడికి తెలియనట్టు కాదు. అంటే అతన్ని మోహంలో ఉంచి ఈ క్వశ్చన్ అర్జున్ ద్వారా ఆ భగవంతుడు వేయించడం జరిగింది. దీనికి అనుగుణంగా ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే భగవంతుడు, నాకు నీకు అనేక జన్మలు గడిచినవి, కానీ అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి, నీకు జ్ఞాపకం లేవు. కారణం ఏంటిదంటే ఇక్కడ భగవంతునికి సంబంధించిన ఆ యొక్క కొన్ని లక్షణాలు ఏంటంటే మనకు జనరల్గా తెలుసు. ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ, అతడే ఈశ్వరుడు, కంట్రోలర్ అన్ని జగత్తులకు. ఈశ్వర పరమకృష్ణ, పరమమైన వాడు అంటే అతను ఈ భౌతిక లోకం సంబంధించిన వాడు కాదు, దివ్యమైన వాడు. అంతేకాకుండా సచ్చిత్ ఆనంద రూపుడు అంటే అతనికి సంపూర్ణమైన జ్ఞానము, సంపూర్ణమైన శాశ్వతమైన వాడు మరియు ఆనందపూర్ణుడు సంపూర్ణంగా. కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తికి జగత్తును సృష్టించిన వాడు ఆయనే మరియు దాన్ని కంట్రోల్ చేసేవాడు ఆయన్నే. ఎవరైతే సృష్టించిన వాడికి ఆ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి అంశం మీద అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడే ఈ సృష్టి కార్యాన్ని మొదలుపెట్టిండు, భగవంతుడే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాలకు అధిపతి. కాబట్టి దానిలో ఉన్న ప్రతి అంశంకు సంబంధించిన జ్ఞానం భగవంతుడికి ఉంటుంది. ఏది ఎక్కడ ఉన్నది, ఏం జరుగుతున్నది అనేది దీని ద్వారా తెలుస్తున్నాడు. అందులో బ్రహ్మ సంహితలో ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని మనకు ప్రభుపాదుల వారు రాస్తున్నారు. అద్వైతం అంటే ఏంటిది?
అంటే దానికి మరొకటి లేదు అన్నట్టు. అంటే రెండవది లేదు. అద్వైతం. ద్వైతం అంటే డబుల్, అద్వైతం అంటే డబుల్ కానిది. అంటే ఇతను భగవంతుడు అనేవాడు అద్వైతుడు. అంటే తనకు తన దేహానికి ఎటువంటి భేదం లేదు. తర్వాత శ్లోకంలో చెప్తాడు, నేను ఆంతరింగ శక్తిచే ఈ యొక్క జగత్తులోకి నేను ఆ, అవతరిస్తానని చెప్తున్నాడు. అంటే అద్వైతుడు అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ తనకు తన దేహానికి మధ్య ఎటువంటి భేదం లేదు. ఆ, అది దివ్యమైనది. అంతేకాకుండా ఇంకేమంటున్నాడు, అచ్యుత. అచ్యుత అంటే ఏంటిది? ఎటువంటి నాశనం లేనిది, చ్యుతి లేనిది. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఉన్నదాన్ని కొద్దిసేపటి తర్వాత మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడు అట్లా కాదు. తనకు చ్యుతి ఉండదు. చ్యుతి అంటే ఏంటిది? ఎటువంటి నష్టము కలగదు. అంటే తనను, తన గురించి, తన విషయాల గురించి, తన అవతారాల గురించి ఎప్పటికీ మర్చిపోడు. అటువంటి వాడే అచ్యుతుడు. అందుగురించి అచ్యుత అని పిలవడం జరిగింది. అంటే ఆయనకు భౌతిక దేహం కాదు కాబట్టి అన్ని విషయాలు, అన్ని అవతారాల గురించి అతనికి తెలిసి ఉంటది. అంతేకాకుండా అనాది అంటున్నాడు. అనాది అంటే ఏంటిది? అంటే ఆది అనేది లేదు భగవంతునికి. అంటే తను స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాడని అర్థం. అంటే ఈ సృష్టికి పూర్వము, సృష్టి తర్వాత, సృష్టి అయిన తర్వాత మొత్తం అన్ని సమయంలో ఉంటాడు కాబట్టి అతడు అనాది. జనరల్ గా ఆది అంటే ముందు ఉన్నది అన్నట్టు. అంటే దేనికి ఒకటి ఆది అంతము అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక వస్తువుకు ముందు ఉంటుంది, అంతం ఉంటుంది. ఇక్కడ అనాది అని ఉపయోగించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అంటే ఇతనికి ఆది అనేవారు ఇంకొకరు లేరు, నేనే అనాది. అంటే నాకు ఆది అనేది లేదు, నేనే మొట్టమొదటిగా ఉన్న వ్యక్తిని అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుడు స్తుతిస్తున్నాడు. అనంత రూపం అని చెప్తున్నాడు. నాకు అనేక రూపాలు, అనంత రూపాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆద్యం పురాణ పురుషుని. అంటే జనరల్ గా మనము మీరు చెప్పినట్లు ప్రకృతి అనేది స్త్రీ, ప్రకృతిలో ఉద్భవించిన జీవులన్నీ కూడా స్త్రీలే. అంటే ప్రకృతి ద్వారా ఏర్పడిన వాళ్ళందరూ కూడా స్త్రీలే కదా. అలాగే ఒకే ఒక పురుషుడు, అతను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అతను పురాణ పురుషుడు. అంతేకాకుండా నవ యవ్వనంచ అంటున్నాడు. మనకు మహాభారతంలో కూడా చూసినప్పుడు తను అప్పుడు 100 ఏళ్ళని చెప్తారు. ఆ 100 ఏళ్ళ ప్రాయంలో కూడా 25 ఏళ్ళ నవ యువకుడుగా ఉంటాడు. అంటే అతని మనకు పుట్టడంనప్పుడు చిన్నగా పెరిగి పెరిగి పెద్ద పెరిగి ఆ తర్వాత ఒక యుక్త వయసు రాగానే అలాగే ఉండిపోతాడు అన్నట్టు. మనకు జనరల్గా ఏం చేస్తాయంటే దేహంలో అనేక మార్పులు చెప్తాయి. శిశువు నుంచి అంటే పెరగడము, పుట్టడము, పెరగడము, కొద్ది రోజులు నిలిచి ఉండడము, ఆ తర్వాత ముసలితనం రావడము, నాశనం కావడము, ఆ, చనిపోవడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కానీ భగవంతునికి అలాంటి ఏం జరగవు. మనకు చిన్నప్పుడు అయ్యా దేవికి వసతిలో పుట్టినప్పుడు చిన్న పిల్లలుగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత పెరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ యవ్వన స్థాయి మళ్ళీ అలాగే ఉండిపోతుంది. కాబట్టి అతను నవయవనంచ, నిత్యం నవయవనంలో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నట్టే, వేదేశు దుర్లభం, అదుర్లభం ఆత్మభక్తవు అంటున్నాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట అది. ఎందుకంటే వేదేశు దుర్లభం అంటే ఏంటిది? అనేక వేదాధ్యాయాలను చేసినా గానీ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కేవలం ఎవరికి అర్థమవుతుందట భగవంతుని యొక్క విషయాలు అంటే అదుర్లభం ఆత్మభక్తవు. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే భగవంతుని యొక్క విషయాలు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తాయని ఇక్కడ తెలుస్తున్నాడు. అంటే ఎంత వేద అధ్యయనం చేసినా గానీ, వేదాల్లో ఎంత ప్రావీణ్యం సంపాదించినా గానీ కేవలము శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఈ శ్లోకం ద్వారా బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ స్తుతిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మ సంహితలోని 5.39 లో కూడా మంచి శ్లోకాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో అనేక అవతారాలకు కారణము నేనే అని చెప్తూ అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు. మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా 1.3.28 సంథింగ్ ఐడియా లేదు, ఏమున్నాయంటే ఏతే చాంస కళాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అంటాడు. అంటే ఏంటంటే కృష్ణుడు అనేవాడు ఒక అవతారం కాదు, అది ఒక అవతారి. అంటే అన్ని అవతారాలను తీసుకుని స్వయం భగవానుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ మనకు భౌతికంగా ఏం తెలుసు అంటే విష్ణు నుంచే కృష్ణ అవతారం వచ్చిందని అంటారు. కానీ వాస్తవంగా క్షుణ్ణంగా భాగవతం కావచ్చు, భగవద్గీత కావచ్చు, ప్రామాణికంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రము ఖచ్చితంగా ఏమనుకుంటారంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా స్పష్టంగా చెప్పిండు ఏమని,
అన్ని అవతారాలకు నేనే. కృష్ణుడు నేను స్వయంగా భగవానుని, అంటే నేను అవతారిని కానీ అవతారమును కాదు, అన్ని అవతారం తీసుకునే అవతారిని అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనకు వేదముల ద్వారా అనేక సాక్ష్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ అనేక రంగులు మార్చినను మార్పు రహితంగా ఉండు వైడూర్యమనితో పోల్చడం జరిగింది. ఒక ఆ, రంగులు మార్చేవి కొన్ని ఉంటవి, అందులో వైడూర్యం అని రంగులు మార్చదు అన్నట్టు ఇక్కడ పోల్చడం జరిగింది. కాబట్టి వైడూర్యం అన్ని ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు పోల్చడం జరిగింది. మిగతా రంగులు అంటే ఆ వేరే జీవులను కావచ్చు, ఎట్లా తీసుకోవచ్చు. పూర్తిగా నాకు ఇంకా ఇది చెప్పడానికి వస్తలేదు. అయితే ఈ విధంగా కాబట్టి వేదాధ్యయనం ద్వారానే మనము దీన్ని నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టము. ఎప్పుడైతే మనము భగవద్భక్తులను చేరి ఆ యొక్క శాస్త్రాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి మనం అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే భగవంతుని మనం అర్థం చేసుకోగలము, లేనిచో మనం అర్థం చేసుకోలేమని దీని ద్వారా తెలుస్తున్నాడు. మరి ఇక్కడ అర్జునుడిని పరంతప అని పిలిచాడు. పరంతప అంటే ఏంటిదంటే శత్రువులను జయించేవాడు, శత్రువులను జయించేవాడు లేకపోతే శత్రువులతో యుద్ధం చేసి ఓడించేవాడు వాళ్ళను. అటువంటి పరంతప అంటే అతనికి ఈ యొక్క విషయాలు జ్ఞాపకం ఉండకపోతే మరి మనకు ఎట్లా ఉంటుంది? జ్ఞాపకం ఉంటుంది. అతి చిన్న అంశాలు అంటే యోధుడైన పరంతపుడైన అర్జున భగవానికే తను ఆ భగవంతుడికి మధ్య భేదం ఇక్కడ స్పష్టంగా గుర్తిస్తున్నాడు. భగవంతునికేమో అన్ని జ్ఞాపకం ఉంటున్నాయి, ఈ అర్జున్కి జ్ఞాపకం ఉండలేదు. ఇదే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే జీవులకు భగవంతుని మధ్య తేడా చెబుతున్నాడు. అంటే అర్జున్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే పరంతప అని అతన్ని ఒక విధంగా అతన్ని అంటే నీకు ఎవరిని జ్ఞాపకం లేవు, ఇవన్నీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయని ఒక విధంగా అతన్ని హేళన చేస్తున్నాడు. అటువంటి విషయంలో మనము ఎంత వాళ్ళం. కాబట్టి లౌకికంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎంత గొప్పవాడైనా కానీ ఆ యొక్క భగవంతునికి సమానం కాజాలడు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా సాధారణంగా చెప్పాలంటే కూడా ఇప్పుడు మనకు భౌతికంగా కూడా ప్రభుత్వం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క ఆస్తి వివరాలు అన్నీ కూడా తన రికార్డులో ఉంటాయి. అంటే ప్రభుత్వానికి అంటే ప్రభుత్వంలో ఒక సీఎం కావచ్చు, ఆ యొక్క ఆఫీసర్ కావచ్చు, తన పరిధిలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా తనకు తెలిసి ఉంటాయి, అవునా? కానీ వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తికి తన ఆస్తిపాస్తులు మాత్రమే తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు. అంటే ఒక వ్యక్తికి తన ఆస్తి వివరాలు మాత్రమే తెలిసి ఉంటాయి, కానీ ప్రభుత్వానికి ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రజలందరి ఆస్తుల గురించి తెలియడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా ఈ యొక్క మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు కాబట్టి, తను సృష్టికర్త కాబట్టి ఇక్కడ జీవుల్లో ఏమేం జరుగుతుంది, జీవులు ఏమేం కార్యాలు చేస్తున్నారు, వారి యొక్క కర్మలు ఏంటి అనే విషయాలు స్పష్టంగా తెలుస్తా అని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి జీవులు ఎవరు కూడా భగవంతుడు సమానం కాజాలడు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అచ్యుతుడు అంటే ఏమని ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ అంటే భౌతికంగా అతను అవతరించినా గాని, భౌతికంతో అతను సంబంధం పెట్టుకున్నా గాని అతని యొక్క దివ్యత్వము అంటే అటువంటి దివ్యమైన దేహము ఎప్పటికి కూడా ఆ నశించదు. ఆ యొక్క దివ్యత్వం కూడా నశించదు. అది ఎప్పుడు కూడా ఎల్లవెల్లలా తనకు ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి అర్జునుడు వంటి ముక్త పురుషుడే, అర్జునుడిని ముక్త పురుషుగా పిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే అతను అన్ని ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్నాడు. స్వర్గలోకంకి వెళ్ళినా కానీ ఊర్వశి తనను ప్రలోభ పెట్టినా కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహంతో అన్ని నియంత్రించుకున్నాడు. అటువంటి ముక్త పురుషులైన విషయాల్లోనే భగవంతునితో సమానం కాజాలన్నప్పుడు మనం ఎటువంటి వాళ్ళము, జనరల్ పీపుల్ ఎటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. అర్జునుడు భగవాన్ భక్తులైన కొన్ని మార్లు భగవంతుని స్థితిని అతను విస్మరించును. ఎందుకు విస్మరిస్తున్నాడంటే భగవంతునికి కానీ దివ్యాల గురించి భక్తులు వెంటనే తిరిగి భగవాన్ అచితమైన స్థితిని కలగలేదు. అప్పుడప్పుడు అంటే మనము మోహస్థితిలో ఉంటాం కాబట్టి మోహస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం అన్ని మర్చిపోతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ మాతాజీ ఏమనుకోదు, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు పాల్గం దాడికి అనుగుణంగా మోడీ గారు కొంచెం నిన్న అక్కడ ఇది చేసిండు, దాన్ని నేను చూస్తూ ఉన్నాను. అంటే ఆ సమయంలో ఏమవుతుందంటే మనము ఈ శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని కొంచెం పక్క పెడతాం, అవునా కదా, ఏం జరుగుతుంది అనేది. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తాడంటే భక్తులకు కొన్ని మార్లు విస్మరించినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ కొద్ది టచ్ వచ్చినా కానీ ఏమవుతుందంటే ఆ దివ్య అనుగ్రహంతో భగవంతుని యొక్క స్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఎవరు అర్థం చేసుకోరు? భక్తులు కాని వారు మరియు ఎవరైతే రాక్షస ప్రవృత్తి ఉంటుందో వారికి ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క దివ్య స్థితి అర్థం కాదు. కాబట్టి
ఈ యొక్క విషయాలను, ఇటువంటి విషయాలు ఏంటంటే భక్తులు కాని వారు, అంటే గీతా జ్ఞానం కావచ్చు, భావత జ్ఞానం కావచ్చు, ఇటువంటి వివరణలన్నీ కూడా ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. ఎవరికి? భక్తులు కాని వారికి, భగవంతుని యొక్క భక్తులు కాని వారికి మరియు రాక్షస ప్రవృత్తి గల వారికి ఎప్పుడు కూడా అర్థం కావు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇంకేం చెప్తున్నాడు? ఇద్దరు స్వభావరీత్యా నిత్యులే. అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం కూడా నిత్యులమే, ఆత్మపరంగా తీసుకున్న ప్రతి జీవి కూడా నిత్యులే. కానీ లక్షలాది సంవత్సరాల పూర్వము చేసిన కర్మలంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? కనీసము ఈ రోజు ఇప్పుడు నిన్న చేసిన పని, లేకపోతే పొద్దున ఈ పర్టికులర్ టైం అడిగి ఆ టైంలో ఏం చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు కొంచెం మనం స్మృతిలోకి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది, జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం బద్ధజీవులము. అంటే మనకు ఆత్మకు దేహానికి మధ్య భేదం ఉన్నది, కానీ భగవంతునికి ఆ యొక్క ఆత్మకు మధ్య ఎటువంటి తేడా లేదు. కాబట్టి అతను అన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనము నిత్యులమే, ఆత్మపరంగా నిత్యులమే. కానీ ఆ ఆత్మ ఏమవుతుందంటే మన కర్మానుసారంగా ఏదో ఒక దేహంలో ప్రవేశపెట్టబడుతుంది. ఆ దేహం ఏమవుతుంది? భౌతిక ప్రకృతితోటి సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం వల్ల ఆత్మ యొక్క నిజస్థితి మరుగున పడిపోతుంది. మరుగున పడిపోవడం వల్ల మనకు గత జన్మ స్మృతులు కావచ్చు, కొద్ది రోజుల కింద జరిగిన స్మృతులు కావచ్చు, జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి అవకాశం లేదు. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు, అతని యొక్క దేహము ఎల్లప్పుడూ దివ్యమైంది, కాబట్టి అన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాడు అని చెప్తున్నాడు. జీవుడు తన దేహ పరివర్తన వలన సర్వమును విస్మరించాడు. అంటే ఒక దేహం నుంచి మరొక దేహంకు మారినా, లేకపోతే రోజులు గడిచిన కొద్దీ తన యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మర్చిపోవును. అంతేందుకు మనము చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎటువంటి కార్యాలు చేశాము, ఎటువంటి పనులు చేశామని మనం గుర్తుంచుకోలేము. కానీ అదే విషయాన్ని తల్లిదండ్రుల ద్వారా కావచ్చు, మనల్ని చూసిన ఇతర పెద్దల ద్వారా కావచ్చు, ఇగో మీరు చిన్నప్పుడు ఇట్లా చేసేవాడివిరా, అలా చేసేవాడివిరా అని చెప్తేనే మనము ఆహా అలా చేసేవాడినా అంటాం. కానీ దాన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోలేము. అటువంటి పరిస్థితి మనది. కాబట్టి దేహమును మార్చని కారణంగా భగవంతుడు సర్వము జ్ఞాపకము ఉంచుకోనుడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అతడు అద్వైతుడు అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే అతనికి మరియు అతని దేహముకి మధ్య ఎటువంటి భేదము లేదు. అంటే అతనికి సంబంధించి అంతవి కూడా బ్రహ్మమే. బ్రహ్మం అంటే ఆధ్యాత్మికమే. అతనికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమే. కానీ బద్ధజీవుని విషయంలో ఏమవుతుందంటే అది ఆత్మ దేహం కంటే భిన్నమైంది. కానీ మనం అందరం కూడా దేహాత్మ బుద్ధిని కలిగి ఉంటాం. కాబట్టి బద్ధజీవులందరూ కూడా భగవాన్ని మరియు అతని దేహమునకు భేదం లేకపోవచ్చే భగవానుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అతని దేహంతో సంబంధం లేకుండా అతను భౌతిక జగత్తునకు అవతరించినను అతను ఎల్లప్పుడూ సామాన్య మానవునికి భిన్నంగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలు అభక్తులు కావచ్చు, లేకపోతే దానవ ప్రవృత్తి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అని ఇక్కడ భగవంతుడు మనకు ఈ శ్లోకం ద్వారా వివరిస్తున్నాడు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరి బోల్, చక్కగా వివరించారు, చాలా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా 6వ శ్లోకం చదువుతారా? హరే కృష్ణ. భాష్యం పెద్దగా ఉంది, సగమైనా చదివి చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామములు. కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామములు. ఎన్నోది మాతాజీ? 7th? 6వది మాతాజీ. 6. 6. ఓకే. శ్లోకం భాష్యం అన్నా మాతాజీ? మాతాజీ పెద్దగా ఉంది, సగం చెప్పండి. సగం చదివి వివరించండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, ప్రయత్నిస్తాను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీత యథాతథము 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం 6వ శ్లోకం. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. భావం: నేను పుట్టుకలేని వాడననైనను, నా దివ్య దేహం ఎన్నడును నశింపనిదైనను, సకల జీవులకు ఈశ్వరుడనైనను, నా ఆది దివ్య స్వరూపముతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తుందును. భాష్యం: శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన జన్మ విశేషమును గురించి చెబుతుండేను. అతడు సాధారణ వ్యక్తికి వలె కనిపించి హరే కృష్ణ. వాయిస్ వినిపించడం లేదు మాతాజీ. ఏం చెప్తున్నాడంటే, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు
నేను పుట్టుకలేని వాడనైనను నా దివ్య దేహం ఎన్నడూను నశింపనిదైనను సకల జీవులకు ఈశ్వరుడైనను నా ఆది దివ్య స్వరూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తుందును అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అయితే భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన జన్మ విశేషంను గురించి చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. అతడు సాధారణ వ్యక్తి వలె కనిపించినను అంటే దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇప్పుడు యశోద మాతతో వీళ్ళందరితో చేసినప్పుడు కృష్ణలీలలు చేస్తున్నప్పుడు సాధారణ మనిషిలాగా కనిపిస్తాడు. కానీ కనిపించినా గాని అనేక అనకపు పూర్వజన్మలలో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ కూడా భగవంతుడు గుర్తుంచుకుంటాడు. తెలుసు అన్నమాట భగవంతుడికి పూర్వజన్మలో నేనెవరు ఏంది అనేసి అన్ని భగవంతుడికి తెలుస్తాయి. కానీ సామాన్య మానవుడు కొన్ని గంటల పూర్వం అంటే కొన్ని గంటల ముందు ఏమైందో కూడా చెప్పలేరు అన్నమాట. కొందరు కొన్ని గంటల ముందు ఏమైందో కూడా అవును ఏమైంది గుర్తుకొస్తలేదు నాకు అని అనుకుంటాం. కాబట్టి దేవాది దేవుడికి మాత్రం పూర్వ జన్మలో కొన్ని జన్మలలో అయినవి కూడా అన్ని గుర్తుంటాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎవరైనాను గడిచిన నిన్నటి రోజున సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఏమి చేసితవని అడిగినచో వెంటనే సమాధానం ఇచ్చుట సామాన్య మానవులకు కష్టమగును. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరైనా నిన్న ఏమైంది సరిగ్గా ఈ టైంకి నిన్న ఏమైందో చెప్పగలుగుతారా చెప్పండి అనేసి అని అడిగినాం అనుకో మనం సమాధానం చెప్పడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట. నిన్న ఈ టైంకి ఏమైంది ఏమో అయింది కదా నాకు గుర్తుకొస్తలేదు అని అట్లా అనుకుంటాం అని సామాన్య మానవులకి కష్టం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కిందటి రోజున అదే సమయంలో తానేమి చేస్తుండేనో గుర్తుంచుకొనుటకు అతనికి ఎంతగానో ప్రయత్నించవలసి వస్తుండు. కాబట్టి నిన్న ఈ టైంకి ఏమైందో ఏమో అని గుర్తుకు చేసుకోవడాలంటే చాలా కష్టపడతారు అనమాట. ఎంత ప్రయత్నిస్తారనమాట ఏమైంది 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 అని చెప్తున్నారు. ఏమైనా కొందరు వ్యక్తులు తామే భగవానులమని లేక శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పుటకు సాహసిస్తురు. నిన్న ఏమైందో ఈ టైంకి ఏమైందో తెలుసుకోవడానికి అంత కష్టం అవుతుంది. కానీ అంత కష్టమైనా గాని నేనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నేనే శ్రీకృష్ణుడిని నేనే దేవుణ్ణి అని చెప్పుకోవడానికి మాత్రం సాహసం చేస్తారు అని చెప్తారు అనమాట. కానీ అట్టి అర్థరహిత వాక్యాలచే ఎవరు మోసపోరాదు. కాబట్టి అట్లాంటి అర్థం లేని మాటలకు ఎవరు కూడా మోసపోవద్దని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత భగవానుడు ఇంకాను ఇక్కడ తన ప్రకృతిని అనగా తన దివ్య రూపంను గూర్చి వివరిస్తుండెను. ప్రకృతి అనగా స్వభావం లేక స్వరూపము. ప్రకృతి అనగా అంటే స్వభావం స్వరూపము. భగవానుడు తాను దివ్య దేహంతో అవతరిస్తుండనని చెబుతుండెను. భగవానుడు తాను దివ్యమైన దేహంతో అవతరిస్తుండునని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సామాన్య జీవుడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంకు మార్పు చెందినట్లుగా భగవానుడు తన దేహంను మార్చుకొనబడను. అయితే సామాన్య జీవుడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంకు మనం ఏ విధంగా మార్పు చెందున్నట్లుగా ఉంటున్నామో భగవానుడు కూడా తన దేహంను కూడా భగవానుడు అంటే మనం ఒక దేహం నుండి ఇంకో దేహంని మన కర్మలను బట్టి మనం చేసే గుణాలను బట్టి మనకి ఇంకో జన్మ ఏ విధంగా వస్తుందో అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా మనలాగా ఒక దేహం నుండి ఇంకో దేహంకి మార్పు చెందడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ మనం ఒక దేహం నుండి ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తాం కానీ భగవంతుడు మాత్రం అదే దేహంతో ఉంటారు, దేహంని మార్చుకోడు అని చెప్తున్నారు. బద్ధజీవుడు ప్రస్తుత జన్మలో ఒక రకమైన దేహమును తర్వాత జన్మలో మరొక రకమైన దేహమును పొందవచ్చు. అయితే బద్ధజీవుడు అదే కోరికలను బట్టి వాటిని బట్టి ఈ జన్మలో ఈ దేహం తర్వాత జన్మలో కర్మలను బట్టి ఇంకో దేహమును పొందవచ్చును. అనగా భౌతిక జగత్తులో జీవుడు ఒక స్థిరమైన దేహంను కలిగి ఉండాడు. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవుడు ఒక స్థిరమైన దేహంను కలిగి ఉంటాడు అనమాట. కర్మలను బట్టి ఆలోచనలను బట్టి గుణాలను బట్టి ఏ విధంగా దేహం పొందుతాము అంటే స్థిరంగా ఉండదన్నమాట ఒక దేహం అని చెప్తున్నారు. అతడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంకు మార్పు చెందుతుండును కానీ భగవానుడు ఎన్నడూ అట్లు మార్పు చెందడు. అయితే మనం ఏ విధంగా ఒక దేహం నుండి ఇంకే దేహానికి మార్పు చెందుతామో భగవంతుడు మాత్రం ఆ విధంగా మార్పు చెందడు, ఒక దేహం మాత్రమే ఉంటది భగవంతుడికి అని చెప్తున్నారు. అతడు ఎప్పుడు అవతరించినను తన అంతరంగిక శక్తితో తన మూల దివ్య దేహంతోనే అవతరించును. అయితే భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరించినా గాని తన అంతరంగిక శక్తితో తన మూలమైన దివ్య దేహంతోనే అవతరించును అని చెప్తున్నారు. మరో విధంగా చెప్పవలెనని నా వేణువును ధరించిన ద్విభుజములతో తన ఆది దివ్య స్వరూపంతో శ్రీకృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో అవతరించును. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎట్లా అవతరించిండంటే వేణువును ధరించి త్రిభుజములతో తన ఆది దివ్య స్వరూపంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ జగత్తులో అవతరించును అని చెప్తున్నారు.
అతడు ఈ భౌతిక జగత్తు కల్మషం చేత ప్రభావితం చేత కానట్టి దివ్య స్వరూపంతోనే అవతరించును. అతడు జగదీశ్వరుడైనను దివ్య దేహంతో అవతరించినను సామాన్య జీవునికి వలె జన్మను గ్రహిస్తున్నట్లుగా కనిపించును. కానీ మామూలుగా మనకందరికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే భగవంతుడు కూడా ఈ దివ్య దేహంతో మనం ఏ విధంగా జన్మ తీసుకుంటున్నామో అట్లానే భగవంతుడు కూడా దేవాది దేవుడని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా దేహం తీసుకుంటున్నాడు అనేసి మనకు అనిపిస్తది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భౌతిక దేహం వలె అతని దేహం నశించకపోయినను అతని దేహం కూడా శైశవం నుండి బాల్యంకు, బాల్యం నుండి యవ్వనంకు మార్పు చెందినట్లుగా కనిపించును. అయితే భౌతిక దేహం వలె అతని దేహము అంటే భౌతిక దేహం లాగా అతని దేహం నశించకపోయినా గాని అతని దేహం మాత్రం శైశవం నుండి బాల్యము, బాల్యం నుండి యవ్వనంకు మార్పు చెందినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది చూపిస్తారు కదా మాతాజీ, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా పెద్దగా ఎంత ఇంకొంచెం పెద్దగా అట్లా కృష్ణ అవతారంలో మనం చూస్తాం కదా, అట్లా చెప్తున్నారు అనమాట. మనకు అట్లా కనిపిస్తది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమనగా అతని దేహం యవ్వనం పిమ్మట ఎటువంటి మార్పు గురి కాదు. కురుక్షేత్ర యుద్ధకాలం నాటికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన గృహంలో ఎందరో మన్మలను కలిగి ఉండను. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అతని దేహం యవ్వనం తర్వాత ఇప్పుడు కురుక్షేత్ర రణరంగం అవుతుంది కదా, యుద్ధం అవుతుంది కదా, యుద్ధంలో ఏ విధంగా యవ్వనంగా ఉన్నాడో అదే విధంగా యుద్ధ కాలంకి కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన గృహంలో వాళ్ళ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క గృహంలో ఎందరూ కృష్ణుడికి మన్మడు మన్మరాలు వీళ్ళందరూ ఉన్నా గాని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రం అదే యవ్వనంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మన మన భౌతిక జీవితంలో అయితే మన్మడు మన్మరాలు వచ్చేసరికి మనం ముసలి వాళ్ళలాగా అయిపోతాం. కానీ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కాబట్టి యవ్వనంలోనే ఉన్నాడు ఇంకా అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. అనగా లౌకిక పరిగణన అనుసరించి అతడు వయస్సు పైబడిన వాడైనను అతడు 20 లేక 25 వయసు గల యువకుని వలె కనిపించండి. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు అనమాట. ఎంత వయస్సు మన్మడు మన్మరాలు వచ్చినా గానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రం 20-25 వయసు లాగానే కనిపిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుని మనము ఏ చిత్రంలోనూ వృద్ధినిగా చూడలేము. ఎందుకనగా సమస్త సృష్టిలో భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలతో కూడిన అతడు అనాది అయినను మనకు వలె అతడెన్నడూ వృద్ధాప్యమును పొందడు. అయితే మనకి భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలలో ఎన్ని కాలాల్లో అయినా ఏ కాలాల్లో అయినా గాని భగవంతుడు మాత్రం మనకి యవ్వనంగానే కనిపిస్తాడు, వృద్ధుడుగా ఇప్పటి వరకు చూడం కూడా అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే అట్లాంటి దేహాన్ని భగవంతుడు పొందడు అని చెప్తున్నారు. అతని దేహం బుద్ధి అన్నడను మార్పు చెందదు మరియు నష్టం కాదు. కనుకనే అతని భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ జన్మరహితుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడు. అతని దివ్య దేహంలో మరియు బుద్ధిలో మార్పు ఉండదనేది స్పష్టం. నిజంకు శ్రీకృష్ణుడు జన్మ మరియు అవతార పరిశ్రమలు అనేవి సూర్యుడు ఉదయించి మనకు ఎదుటనే కదులుతూ తిరిగి మన దృష్టికి కనిపించకపోవటం వంటిది. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడు ఉదయించి మళ్ళీ తర్వాత కదులుతూ అనిపిస్తుంది, తిరిగి మన దృష్టికి కనిపించకపోవటం వంటిది అనమాట. సూర్యుడు మన దృష్టికి అప్రకటమైనప్పుడు అస్తమించేనని మరియు తిరిగి మన ఎదుట ప్రకటన అవగానే ఉదయించనని భావిస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మనం సూర్యుడు ఉదయించగానే అరే పొద్దున్న అయ్యింది అనేసి అనుకుంటాం, కనిపించకపోయేసరికి సాయంత్రం అయ్యింది అనేసి అనుకుంటాం అన్నమాట. అట్లా ఏ విధంగా భావిస్తామో అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. నిజమునకు సూర్యుడు స్థిరంగా ఎల్లప్పుడూ తన స్థానంలోనే నిలిచి ఉండడు. కానీ మన ఇంద్రియములు దోషపూరితంలో అసంపూర్ణ మగుట చేత మనం సూర్యుడు ఆకాశంలో ఉదయించనని అస్తమించనని భావించండి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సూర్యుడు మనకు కనిపించగానే మనం ఉదయం అయింది, కనిపించకపోతే సాయంత్రం అయింది అని అనుకుంటాం. అది మన ఊహాజనితం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సూర్యుడు మాత్రం ఎక్కడుంటాడో అక్కడనే ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అదే విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా అంతే అన్నమాట. వృద్ధుడైండు, యవ్వనంగా ఉన్నాడు, బాల్యంలో ఉన్నాడు అని కాదనమాట. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడు యవ్వనంగానే ఉంటాడు. కాకపోతే మన ఊహాగానాలు అట్లుంటాయి అనేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ గా సూర్యుని చెప్పినారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవతార అంతరార్థనములు సామాన్య జీవుల జననము అస్తమయములకు పూర్తిగా భిన్నములు. అయితే శ్రీకృష్ణ భగవానులు మన సామాన్య జీవుల జననంకి అస్తవ్యస్తము ఉంటది అని చెప్తున్నారు, పూర్తిగా భిన్నము అని చెప్తున్నారు. కనుక ఎల్లప్పుడూ అతడు తన అంతరంగ శక్తితో సచ్చిదానంద స్వరూపుడని భౌతిక ప్రకృతి ప్రభావంకు ఎన్నడూ గురికాడని నిరూపితం అయినది. మహానారాయణ ఉపనిషత్తుల్లో 2-3 కూడా దేవాది దేవుడు పుట్టుక లేనివాడైనను అనేక అవతారములుగా జన్మిస్తుండునని నిర్ధారించి తెలిపిరని చెప్తున్నారు అనమాట. మహానారాయణ ఉపనిషత్తులో 2
పాయింట్ 3లో దేవాది దేవునికి పుట్టుక లేనివాడు అని అనేక అవతారాలు కూడా జన్మిస్తాడని నిర్ధారణ చేశారని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మహానారాయణ ఉపనిషత్తులో భగవానుడు జన్మిస్తున్నట్లుగా కనిపించినను దేహాంతర పరిణామాలు లేనివాడై ఉండునని. శ్రీకృష్ణుడు తన తల్లి ఎదుట చతుర్భుజంతో మరియు షడైశ్వర్య సంపన్నుడై అలంకరణతో దర్శనం ఇచ్చెను. శ్రీమద్ భాగవతం తెలుపుతుండెను. శ్రీమద్ భాగవతంలో తన తల్లి ఎదుటగా చతుర్భుజ రూపుడై దర్శనం ఇచ్చిండు అని చెప్తున్నారు. అతడు తన ఆది అయిన మూల స్వరూపంతో అవతరించుట జీవులపై అతనికి గల అవ్యాజ కృపయే కారణం అని చెప్తున్నారు. దానితో వారు వివిధ మనోకల్పిత రూపంలోను ఊహా రూపంలోను కాకుండా యథార్థ రూపంలో భగవంతుని ధ్యానింపగలుగుదురు. నిరాకారవాది మనోకల్పిత రూపంలోనే భగవంతుని రూపములుగా పొరబడుతుండును. విశ్వకోశ నిఘంటువు అనుసరించి ఆత్మ మాయ అనగా భగవానుని అవ్యాజ కృపయేనని భావం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన పూర్వ అవతారాలను మరియు వాటి అంతర్ధానాలను ఎరిగి ఉండను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూర్వ అవతారాలను వాటి యొక్క అంతర్ధానం అంటే ఆ అవతారం ఎందుకు వచ్చింది అని దాని గురించి కూడా భగవంతుడు ఎరిగి ఉండును అని చెప్తున్నారు. కానీ సామాన్య జీవుడు మరొక నూతన దేహం పొందినంతనే తన పూర్వజన్మ పూర్తిగా విస్మరించుడు. అంటే సామాన్య జీవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఎలా ఉంటాడంటే మనం ఒక జన్మ పొందిన తర్వాత పూర్వజన్మలో ఏం జరిగింది అనేసి మర్చిపోతారు అని చెప్తున్నాడు. కానీ భగవంతుడు మాత్రం కానీ ఎన్ని జన్మలైనా అవన్నీ కూడా గుర్తున్నాయి భగవంతుడికి అని చెప్తున్నారు అనమాట. భగవానుడు ఈ భూమిపై నిలిచి ఉన్నప్పుడు అనేక అద్భుతములు మరియు మానవాతీతమైన కర్మలను చేయట చేతనే భగవానుడు జీవులకు ప్రభువుగా తెలుపబడెను. భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ పరతత్వమై ఉండును. అంతేకాకుండా అతనికి మరియు అతని రూపం గుణముకు మరియు దేహమునకు నడుమ ఎటువంటి భేదం లేదు. అయినచో అట్టి భగవానుడు ఈ జగత్తులో అవతరించి తిరిగి అంతర్ధాన మగుట కారణం ఏమిటనే ప్రశ్న ఇక్కడ ఉదయింపవచ్చును. ఈ విషయం తర్వాత శ్లోకంలో వివరింపబడచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కానీ సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నట్టున్నాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పర్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చక్కగా వివరించారు. నెక్స్ట్ ఎవరైనా 7వ శ్లోకం చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి ఎవరో ఒకరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాత గోపాలి హరే కృష్ణ మాతాజీ. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత గ్లానిర్భవతి భారత ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఓ భరత వంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు మరియు ఎక్కడెక్కడ ధర్మమునకు హాని కలుగును మరియు అధర్మం వృద్ధి చెందును ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరించును. ఇక్కడ సృజామి అను పదము ప్రధానమైంది. ఈ పదమును సృష్టించబడినదనే అర్థంలో ఎన్నడూ ఉపయోగించరాదు. ఎందుకనగా గత శ్లోకంలో అనుసరించి భగవంతుని రూపములన్నీ నిత్యములైనందున అతని దేహము లేదా రూపమును సృష్టి అనేది లేదు. కనుక సృజామి అనగా భగవంతుడే యథార్థ రూపంలో స్వయంగా అవతరించునని అర్థం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నియమానుసారంగా ద్వాపరాంతంలో 7వ స్వయంగా భగవానుడు యథార్థ రూపంలో స్వయంగా అవతరించాడు. అర్థం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నియమానుసారంగా ద్వాపరాంతంలో 7వ మనువు యొక్క 28వ మహాచక్ర యుగంలో 4 యుగముల కాలం ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజులో అవతరిస్తుంది. ఏమైనా అతనికి ఎట్టి నిబంధనలను అనుసరించు అవసరం లేదు. ఎందుకనగా అతడు తన ఇచ్ఛానుసారం అనేక రకములుగా నడుచుకొనుటకు సర్వస్వతంత్రుడై ఉండును. కనుకనే అధర్మం ప్రబలి వాస్తవ ధర్మమును హాని ఏర్పడినప్పుడు అతడు తన సంకల్పానుసారమే అవతరించును. ధర్మ సూత్రములు వేదశాస్త్రములో వివరించగలరు. అట్టి వేద నియమాచరణకు భంగం ఏర్పడినప్పుడు మానవుడు అధర్మపరుడవును. వేదములలోని అట్టి నియమములే
శాసనాలుగా శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడింది. అనగా భగవానుడు మాత్రమే ధర్మము విధానము రూపొందించగలడు. వేదములు మొదట బ్రహ్మదేవుని హృదయంలో స్వయంగా భగవాను చేత తెరవబడినవని తెలియజేయును. కనుకనే ధర్మ నియమములు దేవాది దేవుని ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష నిర్దేశములు ధర్మంతు భగవత్ సాక్షాత్ ప్రణీతం. ఈ నియమములన్నీ భగవద్గీత అంతటా స్పష్టంగా సూచించబడను. దేవాది దేవుని అధ్యక్షతన అట్టి నియమములను స్థాపించుటయే వేదముల ఉద్దేశం. భగవద్గీత చివరన తనను శరణు వేటయే అత్యుత్తమ వేదముల ఉద్దేశం. భగవద్గీత చివరన తనను శరణు వేటయే అత్యుత్తమ ధర్మాచరణంగా అంతకు మించినది మరొకటి లేదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా ఆదేశించాను. వైదిక నియమములు ఎవరినైనాను భగవంతుని పట్ల స్వయంగా ఆదేశించాను. భగవంతుని పట్ల పూర్తి శరణాగతికే ప్రేరేపించడు. అట్టి నియమములు అసుర ప్రవృత్తి గల వారి చేత భంగపరచబడినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించను. భౌతిక భావన వృద్ధి చెంది లౌకికులు వేద ప్రయోజనం ఇచ్చానుసారం వినియోగించినప్పుడు శ్రీకృష్ణ అవతారమైన బుద్ధ భగవానుడు అవతరించను. శ్రీమద్ భాగవతం నుండి మనం ఎరగలం. వైదిక సాహిత్యంలో కొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాల కొరకై జంతుబలి విషయంలో కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ అసుర ప్రవృత్తి గల వారు అట్టి నియమములను అనుసరింపగా జంతుబలులతో కూడిన యజ్ఞములను కొనసాగింపసాగారు. అట్టి విపరీత కార్యములను నిలిపి వేదోచితములైన అహింసా సిద్ధాంతాలను స్థాపించుట కొరకై బుద్ధ భగవానుడు అవతరించను. అనగా భగవంతుని ప్రతి ఒక్క అవతారమును ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉండును. స్వయం వ్యక్తములైన ధర్మ గ్రంథములలో అట్టి సమస్త విషయములు సంపూర్ణంగా వర్ణించబడను. కనుక శాస్త్రములోని నిర్దేశించబడనిదే ఎవరిని కూడా అవతారములుగా అంగీకరించకూడదు. భగవానుడు కేవలం భారతదేశం పైన అవతరించుననేది వాస్తవం కాదు. అతడు ఎప్పుడైనా తన ఇచ్ఛానుసారం అవతరించగలడు. భగవత్ చైతన్యం వైపునకు మానవులను మరలించుట మరియు ధర్మ నియమములను వారితే పాటింపజేయుటగా అతని సమస్త అవతారంల ఉద్దేశం. అవతారం అన్నిటిలో అతడు వివిధ పరిస్థితులకు చెందిన ఆయా జనులు అవగాహన చేసుకున్నట్లుగా ధర్మమును గూర్చి ఆదేశించును. కొన్నిసార్లు అతడు స్వయంగా అవతరించును. కొన్నిసార్లు అతడు తన ప్రామాణిక ప్రతినిధిని పుత్రుని రూపంలోనూ సేవకుని రూపంలోనూ పంపును, లేదా తానే స్వయంగా గూఢమైన చిన్న రూపంలో అవతరించును. భగవద్గీత సిద్ధాంతములు అర్జునులకు మరి అత్యుత్తమ బుద్ధిశాలురైన ఇతర మానవుల కొరకై ఉద్దేశించబడను. ఎందుకనగా ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతంలోని సామాన్య మానవులతో పోల్చి చూసినతో అర్జునుడు గొప్ప ప్రగతిని సాధించినట్టి వాడు. రెండుతో కలిపినతో 4 అనేది ప్రాథమిక గణితం. ఉన్నత తరగతికి గణితమును సంబంధించిన వ్యక్తులందరికీ అదే వర్తించును. ఏమైనను గణితములో కూడా ప్రాథమిక ఉన్నత అల్ప ప్రమాణములనే భేదములు ఉండును. అట్లే భగవాన్ని అన్ని అవతారంలోనికి ఒకే రకమైన ధర్మ సిద్ధాంతములు బోధించబడు. కానీ భిన్న పరిస్థితులను అనుసరించి అవి ప్రాథమికములుగా లేక ఉన్నతములుగా కనిపించును. తర్వాత వివరింపబడినట్లుగా వర్ణాశ్రమ ధర్మము సంబంధించిన ఉన్నత సిద్ధాంతములు 4 ఆశ్రమములను సమాజంలోని 4 వర్ణములను అంగీకరించుటతో ఆరంభమగును. అనగా సర్వత్రా కృష్ణ చైతన్యను జాగృతపరచుటే అవతారం అన్నిటి ముఖ్యోద్దేశం. కానీ అట్టి చైతన్యం భిన్న పరిస్థితులను అనుసరించి కొన్నిసార్లు వ్యక్తమవుతూ మరికొన్నిసార్లు అవ్యక్తమవుతుండను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈరోజు సమయం అయింది. రేపు అందరూ ప్రయత్నించండి కొన్ని పాయింట్లు చెప్పడానికి ఈ శ్లోకం నుంచి. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. శ్రీమద్ భగవద్గీత యథాతథంకు జై. శ్రీమాన్ మధురేష్ ప్రభుజీకి జై. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జై. సమావేశమైన భక్త బృందకి జై. సమావేశమైన భక్త బృందకి జై. సమావేశం